হ্যালো মাই লাভলি অ্যান্ড বিউটিফুল ভিউয়ার্স, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, আর আমি কিন্তু খুব ভালো আছি। তো আমরা গিয়েছিলাম পাহাড়ে, তোমরা তো আগের ব্লগে দেখেইছো। আর এটাও উটির মধ্যেই। তো উটিতে গিয়েছিলাম চা বাগানে, উটি চা বাগান। তো আজকে আরও অনেক জায়গায় গিয়েছি। ভিডিওটি পুরো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো, তোমাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আজকে দেখাবো। তো প্রথমে আমরা চলে গিয়েছিলাম টি গার্ডেনে। তো উটিতে এই যে টি গার্ডেনটা, মানে রাস্তা থেকে আসার সময় প্রচুর টি বাগান ছিল, মানে টি গার্ডেন ছিল। আর এখানে তো প্রচুর সিনেমা হয়েছে, মানে সিনেমা শুটিং স্পট এটা। আর এখানে অনেক শুটিং হয়, অনেক রকমের, মানে হিন্দি ছবি, আমাদের নর্থ ইন্ডিয়ান হিন্দি সিনেমাও এখানে অনেক শুটিং হয়েছে। তো আমরা সেরকমই এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম। আর দেখো এখানে প্রচুর আমরা ভিডিও বানিয়েছি, ফটো তুলেছি। আর এত ভালো লাগছিল, মানে এই কদিন জন্য আমরা এই প্রকৃতির মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম। তো সবাই এখানে নেমেছিল, এখানে সবাই এনজয় করছিল। আর পাহাড়টা দেখো পুরো এরকম সবুজ, আর হালকা হালকা কুয়াশা পড়ছিল, আবার একটু রোদ উঠছিল। সে যে কি সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল, মানে বলে বোঝাতে পারবো না। পুরো সবুজে সবুজে ভরা, আর হালকা হালকা কুয়াশাটাও পড়ছে ওর ভিতরে, মানে এত ভালো লাগছিল। আর আমরা তো আসার পথে কুয়াশাও দেখেছিলাম, সেটা পরে দেখাচ্ছি। তো আমরা চা বাগান থেকে বেরিয়ে গিয়ে চলে গিয়েছিলাম এই যে চকলেট ফ্যাক্টরি, আর কীভাবে তেল তৈরি হয় বিভিন্ন রকমের, সেই তেলগুলো তৈরি হয় সেগুলো দেখতে। তো আমরা প্রথমেই চলে এসেছি তেল কীভাবে তৈরি হয়, বিভিন্ন রকমের তেল সেটা দেখার জন্য। তো দেখো তোমরা কী বলছো শোনো। इसका बेबी लीफ। यूकलिप्टस। हाँ ये तो यंग स्टेज बेबी लीफ ऑयल आ रहा ना। स्मेल कर तीन तरह का बनाते हैं इसी स्टेज में ऑयल बनाते हैं। ऑयल का नाम बोलते हैं हीना। ग्रीन कलर से दिख रहा है ना हीना। उनसे हेडेक होता है ना, माइग्रेन हेडेक, साइनस, टॉन्सिल प्रॉब्लम, रनिंग नोज, ब्रीदिंग बल के बहुत बढ़िया रहेगा। जब झाड़ बड़ा रहेगा तो लीफ लंबा होती है। ये ड्राई होने के बाद निकलता है नीलगिरी यूकलिप्टस। तो पीला कलर दिख रहा है मणि तेल। जैसे विक्स का तेल लगाते हैं सिर पे, नाक पे, गला। ज्यादा कोल्ड रहेगा तो पानी में डाल के स्टीम ही ले सकते। कुछ बॉडी का टायर्डनेस कुछ रहेगा तो नानी का पानी डाल के नहा भी सकते। येलो वाला इसे रूट में एक जॉइंट पे नहीं विंटर ग्रीन है। जॉइंट पे, नी पेन, बैक पेन होता है उसके विंटर ग्रीन हेडेक्स में ऑलरेडी तो इस ऑयल का नाम तो गलती से डालते हैं। कमर दर्द, घुटना दर्द, हड्डी दर्द, संधिवात, आर्थराइटिस के लिए बढ़िया। अभी तो प्रोसेसिंग चल रहा है ड्राई लीफ। इधर आई ये राउंड बॉयलर में पहले 200 लीटर पानी डालेगा, मतलब 3 सेकंड से पत्ता डाल के ऐसे पैक करके नीचे जला दे। 8 बार बॉईल करना पड़ेगा। और बॉईल करने के वेपर होता है स्टीम में कंडेंसेशन होएगा, तेल पानी दोनों। पानी का डेंसिटी ज़्यादा नीचे जाएगा, तेल का डेंसिटी कम है, तेल ऊपर रहेगा। ये दो ले लेगा, नीचे पानी है ना, हाँ देखो अभी अपना गाने के रस्ते में दूर से चाय पकवान सब देखे ना, सारा सिंगर ठीक है थोड़ा हिंदी अगर मुद्दास का भाई मधुई का गाना है भाई पूरा दोनों से टी गाना पूरा देखे है ना। सिंगारा टी इसका आउटलेट है मेरा कंपनी में ग्रीन का दुकान अंदर बढ़िया चाय वगैरह मिलेगा, ग्रीन टी, मसाला टी, कोको टी वगैरह सब का साइड पे 2 से 5 से 1 पसंद आएगा तो फैक्ट्री का दुकान सी ग्रीन का कंपनी। इसका नाम हर्बल हेयर ऑयल बता रही इधर फंडामेंटल करेगा। यस अभी आने का ताज के हस्बैंड का 2005 से हेयर फॉलिंग इसका डैंड्रफ अभी उस हीरो को छोड़ के हाँ, पता है। कौन से जाती है पहले आपको अंदर चाय 40 कैरेट चाय लेके हेयर फॉलिंग चाय टेस्ट करके देखिए 10% पड़ेगा तो ले सकते हैं अंदर सब चीज अंदर है। कंपनी में चाय वगैरह पिलाएगा, चाय टेस्ट करो, चाय पत्ती, तेल कुछ है तो ले सकते। ये चॉकलेट्स के लिए कोको कोको बीन्स किधर है? कोको ऐसा ओ ये अंदर वाला, bean। हाँ 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 वही दिख रहा है। पाउडर पड़ा है कोको पाउडर करके बाद में पहले डालते हैं कोको, बटर, मिल्क पर पूरा हाँ डालते हाँ हैं। वो गरम करके मेल्ट करेगा ना लिक्विड होने के बाद, फिर ना ऐसा ट्राई में डाल के नट्स डाल फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं, रूम टेम्परेचर पर पड़ सकता है। डार्क मिल्क वाइट मिलेगा। पहले अंदर चाय टेस्ट करके देख सकते हैं, चाय पत्ती तेल कुछ लेगा। তোমরা তো দেখলেই ওখানে কিভাবে তেল প্রসেসিং হচ্ছিল।
তো আমরা একটা ব্যথার তেল কিনবো, আর বিভিন্ন রকমের তেল ছিল ওখানে, আর একদম অরিজিনাল ইউক্যালিপটাস থেকে তৈরি হয় তেলটা, উনি সেটাই বললো। আর কিভাবে তৈরি হয় সেটাও দেখালো। তো চকলেটটাও আমরা দেখে নিলাম, কিন্তু আমরা ভেতরে ঢুকতে চাইছিলাম, চকলেটের ভেতরে ঢুকতে দিল না। আসলে হাইজিনিক ব্যাপার আছে তো ওই জন্য হয়তো ঢুকতে দেয়নি। তারপর চলে এসেছি এই যে চায়ের এখানে, মানে চায়ের বাগানের পাশে এসেছি, চা নেবো না তা কখনো হয়? দেখো ওখানে কত রকমের চা ছিল, আর আমাদের প্রত্যেকটা চা আমাদের ফ্লেভার টেস্ট করিয়েছে। সমস্ত এই যে এইগুলো আমরা সমস্তটাই চাগুলো টেস্ট করেছি। মশালা চা ছিল, এলাইচি চা ছিল, আদরক চা ছিল, চকলেট চা ছিল, তারপরে আরও অনেক রকমের চা ছিল, অরেঞ্জ ফ্লেভার, স্ট্রবেরি ফ্লেভার, তারপরে জিঞ্জার ফ্লেভার, মানে বিভিন্ন রকমের চা ছিল। তো তার মধ্যে আমরা কিন্তু নিয়েছি চকলেট ফ্লেভারের, এই যে চকলেট ফ্লেভার আর মশালা, মানে মিক্স মশালা একটা আছে, সেই মিক্স মশালা চাটা এত সুন্দর লেগেছিল না খেয়ে, মানে এত জার্নি করেছি আমরা, ঘুরছিলাম, ওই মশালা চাটা খেয়ে একদম শরীরটা ওরা ছেড়ে দিয়েছিল। তো যাই হোক আমরা ওই চাটা নিয়েছিলাম, আর অরিজিনালি একদম পুরো পাতা চা যেটাকে বলে। আরে দেখো এখানে সমস্ত চা আর তেল, মানে সমস্ত কিছু বিক্রি হচ্ছিল। তো আমি একটা তেলও নিয়েছিলাম আমার শ্বশুরমশাই আর আমার বাবার জন্য, ব্যথা বোথের জন্য। অরিজিনাল তেল তো, যেখানে ব্যথা হবে সেখানে একটু লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, তার জন্য আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম। আর নিয়েছি এই যে চকলেট, তোমরা তো চকলেট দেখেইছো, আমরা এখানে বিভিন্ন রকমের চকলেট ছিল, তো আমরা ওই 5 রকমের ডাব্বার চকলেট নিয়ে নিয়েছিলাম। তারপরে চকলেটের ওখান থেকে ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা চলে গিয়েছিলাম আরও আরেকটা জায়গায়। তো জিনিসপত্র নেওয়া হয়ে গেছিলো, আর গিয়েছিলাম কিন্তু আরও একটা নিয়েছি, সেটা হচ্ছে উটি থেকে ওই কোকো বিনসগুলো থেকে যেই ইয়েগুলো বা ছিবড়াগুলো তো বাদ চলে যায়, সেখান থেকে গ্লাস তৈরি হয়। ওই গ্লাসটাও আমি তোমাদেরকে পরে দেখাবো। তো সেই গ্লাসগুলো কিন্তু আমি 3টে নিয়েছিলাম। তারপর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম ডলফিন নয়েজ। ডলফিন নয়েজ এটাও ওরকমই একটা পাহাড় পয়েন্ট ভিউ, তো সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। তো ভাবলাম যে আহামরি মনে হয় অনেক কিছু, কিন্তু কিছুই না। ভেতরে গিয়ে দেখি একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, মানে ওপর থেকে নিচটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে সেটাই হচ্ছে দেখা। আর এখানে এসে তৃষান্ত বগর বগর করছে, দেখো কি বলছে ও। আমরা প্রচুর এনজয় করেছি, প্রচণ্ড এনজয় করেছি। এখানে বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র দেখেছি, খেয়েছি, ঘুরেছি। আর এখানে যে এই ম্যাগনেটগুলো রাখা ছিল সেগুলোও মানে খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু প্রচুর দাম। তো দেখো তৃষান কি বল, वो काजू है। काजू हाँ वो काजू पूरा तोड़ के मतलब ओके चलाता है रा- पहले। हाँ 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 सकुलेंस सकुलेंस। ए हैट ये শোনা নাও একটা হ্যাট নিবি? হ্যাট কোথায় গাড়ি? গাড়ি এখানে অনেক দাম। যেখানেই যাবে সেখানেই এখন গাড়ি দেখতে শিখেছে, গাড়িটা চিনতে শিখে গেছে, এখন দেখলেই বলবে গাড়ি গাড়ি গাড়ি। তো আমরা সেই একটু হেঁটে এসে ওই ভিউ পয়েন্টে চলে এসেছি। আর এখানে কিছু মানে মানুষের সাথে দেখা হয়েছিল, ওনারা এত ভালোবাসছিল, আর তৃষানকে তো প্রচুর ভালোবাসছিল, বাবু বাবু করছিল, ওর সাথে সবাই কথা বলছিল, মানে খুব ভালোবাসছিল তৃষানকে। সেটা দেখে আরও বেশি ভালো লাগছিল। এই যে এই মেয়েগুলো, এই যে এই ছেলে মেয়েগুলো, ইয়াং ছেলে মেয়েগুলো, এরা খুব ভালোবাসছিল তৃষানকে। তৃষানের সাথে ফটো তুলতে চাইছিল, কিন্তু আমার ছেলে তো তা তুলবে না। তো যাই হোক, দেখো একদম ভিউটা এত সুন্দর লাগছিল। আর ওই দেখো ঝর্ণা, ওখান থেকে ঝর্ণাটা মানে ঝরছিল, তো ভিউটা অসাধারণ লাগছিল, অসাধারণ। আমরা ওপর থেকে দেখলাম একটু তৃষানকে, তৃষানের বাবা ধরে রেখেছিল। আর এই যে
আমরা আবার একটু এদিকে সরে সরে মানে এদিকটা ঢুকে দেখছিলাম যে কোথায় কি আছে না আছে। মেয়েগুলো যেন তো বলছিল কি আয় বাবু আয় আমরা ছবি তুলবো। ও বাবা আমার ছেলেটা তুলবেই না। তারপরে দেখো পাহাড়ের নিচে এই যে ছোট্ট ছোট্ট বাড়িগুলো কি সুন্দরভাবে সাজানো, মনে হচ্ছে যে যেন রূপকথার জগতে চলে এসেছি। আর আমার না পাহাড় কী যে ভালো লাগে কি বলবো। তারপরে এই যে এখানে কিছু মাটির ছাগল তৈরি করা ছিল, দিয়ে আমার বাবুই প্রথমে দেখিয়ে বলছে মা গোট, মা গোট। বলছে আচ্ছা চলো গোট দেখবো। দিয়ে তারপরে ওখান থেকে আরও আরেকটা জায়গায় একটু উপরের দিকে উঠে আসলাম আরও আরেকটা ভিউ পয়েন্ট দেখার জন্য। আর আমার ছেলেটা সত্যি অনেক ভালো, ও কিন্তু একটু দুষ্টু করেনি, একটুও আমাকে জ্বালায়নি পর্যন্ত জানো। তারপরে আমরা ওখান থেকে ছুটে এসে চলে এসেছিলাম, একটু খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া দাওয়া মানে বাইরের তো সেরকম কিছু খাইনি, একটা রেস্টুরেন্ট বা হোটেলে গিয়েই খেয়েছিলাম। ও বাবু খেলে একটু লেবুর জল, আর আমরা একটা সোডা নিয়েছিলাম। সোডা খেয়ে আবার রওনা দিলাম যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এবার যাবো হচ্ছে আমরা নীলগিরি পর্বত দেখতে। হ্যাঁ, নীলগিরি পর্বত যেটা ছোট্টবেলা থেকে বইয়ে পড়ে এসেছি, মানে কি যে ভালো লাগছিল সেই সময়টা, যে নীলগিরি পর্বত দেখতে যাব এটা স্বপ্ন। আমি কোনো দিন ভাবিনি যে নীলগিরি পর্বত দেখতে যাবো। আর এখানে দেখো এই মেঘগুলো না, মেঘ না এটা হচ্ছে কুয়াশা, আমাদের গাড়ির সামনে থেকে আসছিল, তাই আমি কুয়াশাগুলো একটু ধরছিলাম, মানে উড়ে উড়ে কুয়াশা উড়ে যাচ্ছে, মানে এটা দেখে যে কি ভালো লাগছিল। এই যে দেখো দেখো তোমরা হালকা হালকা হয়তো দেখতেও পাবে, এই দেখো কুয়াশাগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আমি আবার একটু হাত বাড়ি বাড়ি দেখছিলাম, এত ভালো লাগছিল মানে কি বলবো। দেখতে পাচ্ছ কুয়াশাগুলো, তোমরা একটু ফোকাস করলে ভালো করে দেখলেই দেখতে পারবে। তো এই যে মেন যে পয়েন্টটা মানে ভিউ পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে ডোড্ডাবাড্ডা বা নীলগিরি পর্বত। তো নীলগিরি পর্বত তো এখানকার মানে খুবই নামকরা, আর আমাদের অবস্থা বিধ্বস্ত অবস্থা, যেটা না বললে না, যে ডোড্ডাবাড্ডা বলে লেখা আছে। ডোড্ডাবাড্ডা মানে পর্বতটা নীলগিরি পর্বতের ওপরে, এটাই হচ্ছে একটা ভিউ পয়েন্ট। তো বিভিন্ন রকমের মেলা মানে শীতের জিনিসপত্র বসেছিল, আমাদের এরকম দরকার ছিল না কিছু, তার জন্য আমরা নিইনি। তো দেখো এখান থেকে বিভিন্ন রকমের দোকান বসেছিল। তো তার মধ্যে যান ওর বাবা কি করেছে, চশমাটা হারিয়ে ফেলেছে। এই লোকটার যে সানগ্লাসটা এত হারায় কি বলবো। আবার একটা সানগ্লাস আমরা কিনলাম। আর ওখানে যেন সেই ছোট্ট ছোট্ট পাখির ডিম বিক্রি হচ্ছিল, যে কিসের ডিম দেখি তো, দেখি ও বাবা সেই ছোট্ট ছোট্ট কোয়েল পাখির মতন ডিম, পাখির ডিম, ওগুলো হচ্ছে পুড়িয়ে তাই দিচ্ছে। তারপরে আমরা ওসব দেখি মানে খাইনি, জাস্ট দেখে আবার মানে রওনা দিলাম হাঁটার উদ্দেশ্যে। তো এখানে বিভিন্ন রকমের মানে যাওয়ার পথে এরকম পাহাড়ের ওপরে দোকানগুলো বসেছিল। তো আমরা আবার যাচ্ছিলাম, দেখো আমাদের মানে ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম, মানে এইখানে না আসার কথা ছিল আমাদের পরের দিনে, কিন্তু উনি বললো টাইম আছে এখনও, ওটা বন্ধ হয়ে যায় 6টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তো চলো আমরা যেতে পারবো। তো যে গাড়ির ড্রাইভার ছিল সে, তারপরে আমরা ওই জন্য তাড়াতাড়ি করে চলে গেছিলাম ওখানে। মোটামুটি ওই 5:30 বেজে গেছিলো, ওটা 6টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তো আমরা ছটাপট গেলাম, আর গিয়ে তারপরে মানে অনেকটা হাঁটতে হয়, আমরা হেঁটেই যাচ্ছি, তোমরা একটু লক্ষ্য করবে, মানে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটেছি, হেঁটে এই যে লাস্টে আমরা এই জায়গায় পৌঁছলাম। টিকিট কাটতে হলো, টিকিটটা কেটে ভেতরে ঢুকে ঢুকলাম যে নীলগিরি পর্বতের উপরে এখন আমরা আছি। মানে এত ভালো লাগছে কি বলবো তোমাদেরকে, মানে ধারণার বাইরে। তো একটু দেখো তোমরা ভিউটা। তারপর আমরা আর কি এটা দেখে বাড়ি চলে এসেছিলাম, আর রাত্রেবেলাতে একটা হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম, মানে পাশেই খেতে গিয়েছিলাম। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দিও।